کیونکہ یہ مزار دہلی کے ایک پرانے قبرستان میں موجود ہے، اور وہ بھی قبرستان کے سب سے آخری حصے میں۔ یہ بزرگ بڑے کامل اور سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا کشف اتنا بڑا ہوا تھا کہ کھانا دیکھ کر فرما دیتے تھے کہ یہ حلال روزی کا ہے یا حرام روزی کا۔ اگر حرام روزی کا ہوتا تو آپ فرماتے کہ اس کھانے سے ظلمت یعنی اندھیرا معلوم ہوتا ہے، کہ 30 سال سے یہ بھول چکے تھے کہ کس کھانے کا کیا ذائقہ ہوتا ہے۔ بار ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میری لڑکی کو جنات اٹھا کر لے گئی ہیں۔ میں نے بہت تعویذ اور اعمال وغیرہ کیے لیکن کچھ نہ ہوا، خدا را آپ میری مدد فرمائیں۔ دوستو، یہ دہلی کا ایسا چھپا ہوا مزار ہے کہ جس کی لوکیشن جاننے کے لیے مجھے کافی کتابیں دیکھنا پڑیں، کئی لوگوں سے پوچھنا پڑا، تب جا کر یہاں کی حاضری نصیب ہوئی۔ کیونکہ یہ مزار دہلی کے ایک پرانے قبرستان میں موجود ہے، اور وہ بھی قبرستان کے سب سے آخری حصے میں۔ بہت سے لوگ یہاں تک کہ خود دہلی والے ان بزرگ سے واقف نہیں ہیں۔ اب چونکہ یہ بزرگ بڑے کامل اور سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا جیسے مشہور بزرگ کے آپ مرشد ہیں، اس لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان کے مزار کی زیارت کرنا اور ان کے حالات پر ویڈیو پیش کرنا میں نے ضروری سمجھا، تاکہ جو لوگ آپ سے واقف نہیں وہ آپ سے متعارف ہو جائیں اور آپ کے روحانی مقام کو جانیں۔ تو آخر تک اس ویڈیو کو دیکھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ آئیے جانتے ہیں بدایوں کی اس روحانی ہستی کے بارے میں جس نے دہلی کی سرزمین کو اپنے فیضان سے مالا مال فرمایا۔ سید السادات حضرت مولانا سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1075 ہجری مطابق 1664 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی۔ آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے زبردست عالم دین اور عارف کامل تھے۔ آپ نے حضرت مولانا محمد شریف عثمانی بدایونی سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ حضرت شیخ سیف الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے مرید ہوئے اور سلوک کی منزلیں طے کرنے لگے۔ حضرت شیخ سیف الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معصوم سرہندی کے بیٹے اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اس لیے ایسے مرشد کامل عارف ربانی کی نگاہ نے بہت جلد آپ کو مقام ولایت پر پہنچا دیا۔ آپ کو آپ کے مرشد نے خلافت سے نوازا۔ حضرت شیخ سیف الدین سرہندی کے وصال کے بعد آپ نے ان کے خلیفہ حضرت حاجی محمد محسن سے بھی فیض پا کر خلافت حاصل کی۔ آپ بہت بڑے صاحب باطن اور عارف کامل تھے۔ آپ 15 سال تک استغراق کی حالت میں رہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی کام سنت رسول کے خلاف نہیں کیا۔ سارا دن ساری رات استغراق کے عالم میں بے خود رہتے، اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، لیکن نماز کے وقت ہوش آ جاتا، نماز ادا کرتے اور پھر بے خود ہو جاتے۔ اس طرح آپ نے 15 سال کا لمبا عرصہ گزارا۔ آپ سنت پر سختی سے عمل کرتے تھے، ہر کام شریعت کے مطابق کرتے۔ آپ نے اتنی کثرت سے اور اتنے لمبے مراقبے کیے کہ مراقبہ کرتے کرتے آپ کی پیٹھ جھک گئی تھی۔ دنیا داروں کی صحبت سے آپ بہت بچتے تھے اور نہ ان کے گھر کا کھانا تناول فرماتے۔ آپ کا کشف اتنا بڑا ہوا تھا کہ کھانا دیکھ کر فرما دیتے تھے کہ یہ حلال روزی کا ہے یا حرام روزی کا۔ اگر حرام روزی کا ہوتا تو آپ فرماتے کہ اس کھانے سے ظلمت یعنی اندھیرا معلوم ہوتا ہے۔ کسی دنیا دار سے اگر کوئی کتاب پڑھنے کے لیے لیتے تو پہلے 3 دن تک اس کتاب کا مطالعہ نہ کرتے اور فرماتے کہ مالداروں کی صحبت اس کتاب پر ظلمت کی طرح جمع ہو گئی ہے۔ جب اس کتاب کی ظلمت آپ کی برکت کی وجہ سے دور ہو جاتی تو 3 دن کے بعد اس کا مطالعہ کرتے۔ آپ آخری وقت میں بدایوں سے دہلی تشریف لے آئے تھے۔
आपकी आदत थी कि चंद दिनों का खाना इकट्ठा बनाकर अपने पास रख लिया करते थे और जब भूख का ज़्यादा गलबा होता तो उसमें से थोड़ा खा लिया करते थे। फिर उसके बाद इबादत और रियाजत और मुराकबे में मशगूल हो जाते। आप फरमाते थे कि 30 साल से तबीयत से ग़िज़ा की कैफियत का एहसास जा चुका है। इसका ये मतलब हुआ कि आप खाने की लज्जतों से इतना दूर हो चुके थे कि 30 साल से ये भूल चुके थे कि किस खाने का क्या जायका होता है। आपसे लातादाद और अजीबोगरीब करामात ज़ाहिर हुई। दिल्ली के मशहूर नक्शबंदी बुजुर्ग हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, जो आपके मुरीदो खलीफा थे, वो आपका जिक्र करते हुए रोने लगते थे और अपने साथियों से फरमाते थे कि अफसोस दोस्तों ने सैयद नूर मोहम्मद बदायूनी की ज़ियारत नहीं की। उन्हें देखने से ही अल्लाह ताला की कुदरत कामिला पर ईमान ताज़ा हो जाता था। आपके कश्फ और बातनी नज़र के मुताबिक मिर्ज़ा जाने जाना फरमाते हैं कि हम कह सकते हैं कि हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से इतना नहीं देख सकते जितना हज़रत नूर मोहम्मद बदायूनी अपने दिल की आँखों से देख सकते हैं। एक बार एक औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की कि मेरी लड़की को जिन्नात उठा कर ले गए हैं। मैंने बहुत तावीज़ और अमाल वगैरह किए लेकिन कुछ न हुआ। खुदारा आप मेरी मदद फरमाएं। आपने उस औरत की बात सुनकर कुछ देर मुराकबा किया, फिर फरमाया कि तेरी लड़की फ़लाँ वक्त घर पर आ जाएगी। चुनांचे आपने जैसा फरमाया था वैसा ही हुआ। आपके बताए हुए वक्त पर लड़की घर आ गई। जब उस लड़की से सारे हालात पूछे गए तो उसने बताया कि मैं एक रेगिस्तान में थी कि एक बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे घर पहुंचा दिया। एक शख्स जो आपसे अकीदत रखता था, एक बार वो किसी औरत के इश्क में गिरफ्तार हो गया। जब उसने उस औरत के साथ गुनाह का इरादा किया तो देखा कि उसके और उस औरत के दरमियान हज़रत नूर मोहम्मद बदायूनी हाइल हो गए। ये देखकर वो दोनों डर गए और उस शख्स ने शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से तौबा की। आप फरमाते हैं कि एक बार मैं अपने मुर्शिद हज़रत हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन के मज़ार पर हाजिर हुआ। वहाँ जाकर मुराकबा किया तो देखा कि आपका बदन शरीफ और कफन तो दुरुस्त है, मगर पाँव के तलवों और उस जगह के कफन पर मिट्टी ने अपना असर किया है। मैंने हज़रत हाफिज़ मोहसिन से इसका सबब पूछा तो उन्होंने फरमाया कि हमने वज़ू की जगह किसी का पत्थर बग़ैर इजाज़त रखा हुआ था कि जब वो आएगा उसे लौटा देंगे। एक मर्तबा हमने उस पत्थर पर अपना कदम रख दिया था, इसी वजह से मिट्टी ने हमारे पाँव पर असर किया है। अल्लाहु अकबर। एक बार दो औरतें आपकी बारगाह में मुरीद होने के लिए आईं। आपने अपने नूरे बातिनी से जान लिया कि वो शिया हैं। तब आपने उनसे फरमाया कि पहले अपने बुरे अकीदों से तौबा करो, तब हम मुरीद करेंगे। उनमें से एक तो सच्चे दिल से तौबा करके आपकी मुरीद हो गई और एक इस नेमत से महरूम रही। हज़रत सैयद नूर मोहम्मद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार मुरीद थे। आपके खलीफा दिल्ली के नामवर बुजुर्ग हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना शहीद थे, जिनसे आपका सिलसिला तरीक़त दूर दूर तक फैला। हज़रत मिर्ज़ा जाने जाना ने बहुत शोहरत पाई। आप दिल्ली के अकाबिर बुजुर्गों में से थे। हज़रत सैयद नूर मोहम्मद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 11 ज़िक़ादा 1135 हिजरी मुताबिक 13 अगस्त सन 1723 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। आपका मज़ार शरीफ दिल्ली में बस्ती निज़ामुद्दीन के पीछे पंचपीरा कब्रिस्तान में मरजा खलाइक है। मज़ार शरीफ काफ़ी सादा बना हुआ है। एक दो लोग ही ज़ियारत को जाते हैं क्योंकि अक्सर लोग आपको नहीं जानते। आपकी दरगाह पर बड़ा सुकून और रूहानियत महसूस होती है। इस मुख्तसर मगर नायाब वीडियो ने ज़रूर आपकी मालूमात में इजाफ़ा किया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे राब्ते में रहकर आपको ऐसी और भी नायाब वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हबीबे किबरिया लिखूं के महबूब खुदा लिखूं। हबीबे किबरिया